Hello students, today we are going to see topic number 10.13, axial magnetic field produced by current in a circular loop. This one is a circular loop and through which I is the current flowing through this circular loop. If we consider this circular loop as a horizontal circle, then its axis is vertical, in vertical direction, in this way, means passing through center. This one is the axis, and along the axial point take ZB, that axis, and circle is in XY plane. X and Y are perpendicular to each other, but they are horizontal, while Z is perpendicular to Y and X both. So here, along an axial point, at any point along the axis, we want to find the magnetic field, value of B. This comes to be like this equation. So what is the topic? Understood? Axial magnetic field produced by current in a circular loop. This one is a circular loop, horizontal, and its axis is passing through its center and perpendicular to its plane. Loop, circular loop, is in XY plane. Both axes are perpendicular, but they are horizontal. This one is X and this one is Y, and Z is perpendicular. And in this plane XY, there is a current carrying wire or a circular loop. Now, how the question may be there on the same topic? Derive an expression for axial magnetic field. Derive an expression for axial magnetic field. This one. Produced by current in a circular loop. Current in a circular loop. जर ह्या सर्क्युलर लूप मधून करंट जात असेल तर त्या सर्क्युलर लूपच्या ऍक्सियल म्हणजे वरती पण घेऊ शकतो, खाली पण घेऊ शकतो. आपण वरती कन्सिडर करतोय. तर ऍक्सियल पॉइंट कोणता पण असेल, से P इज दॅट पॉइंट, एनी पॉइंट, P be any point on this axis, and at P what will be the magnitude of magnetic field we want to find. Okay, so what is the question? Derive an expression for axial magnetic field produced by current in a circular loop. Then once you find this expression again on this with the help of this expression, then using the derived expression, म्हणजे हे ऑब्टेन केल्यानंतर त्याचा वापर करून ऑब्टेन इक्वेशन, हे किंवा हे ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ अ फील्ड ॲट अ सेंटर ऑफ लूप. तर ह्या ओ या ठिकाणी म्हणजे त्या लूपच्या सेंटरला, ह्या ठिकाणी सेंटरला किती मॅग्नेटिक फील्ड असेल, V0 मीन्स ॲट द सेंटर किती असेल ते पण फाइंड आउट करा. समजलं? मग देन युजिंग दिस डिराइव्ड एक्सप्रेशन, हे डिराइव्ड एक्सप्रेशनचा वापर करून ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ फील्ड ॲट द सेंटर ऑफ द लूप ॲज अ स्पेशल केस. स्पेशल केस म्हणजे याच्यावरूनच पॉसिबिलिटी इथं सेंटरला किती असेल ते आपण शक्यता काढणार आहेत ॲज अ स्पेशल केस. दिस वन इज द स्पेशल केस. Okay, so what will be the how we can find this expression? Listen, very simple. Consider a loop of radius capital R. Consider a loop of radius capital R. This one is also radius, this one is also radius, of radius capital R. Consider a loop of radius, this one, horizontal. This circle is horizontal, circular loop. Consider loop of radius capital R carrying current I. त्याच्यामधून I एवढं करंट फिरत आहे किंवा
कॅरी करतोय तो लूप. प्लेस्ड इन एक्स वाय प्लेन, हा सर्क्युलर लूप जो आहे करंट कॅरिंग सर्क्युलर लूप, तो कुठं प्लेस्ड म्हणजे वसलेला आहे किंवा ठेवलेला आहे इन एक्स वाय प्लेन. एक्स वाय प्लेन कसं आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, हॉरिझॉन्टल. आणि त्याचा ऍक्सिस कसा येईल मग, परपेंडिक्युलर अलॉंग दिस झेड ऍक्सिस. तर लक्ष द्या, व्हेरी सिंपल. कन्सिडर अ लूप ऑफ रेडियस capital R carrying current I placed in XY plane with its center at origin. हा O तीन ऍक्सिस एक्स वाय झेड च्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे ओरिजिन आहे. आणि ह्या सर्क्युलर लूपच्या वायरचा कॅरिंग करंट आय चा तो सेंटर पण आहे. O इज द सेंटर ॲज शोन इन द फिगर, फिगरमध्ये दाखविल्याप्रमाणे. समजलं मग. आता बघा, लेट पी बी एनी पॉइंट. हा पी एनी पॉइंट आहे, पण कुठे आहे, ऑन द ऍक्सिस. मग हा ऍक्सिस आपण त्या सर्कलच्या खाली पण घेऊ शकतो, वरती पण घेऊ शकतो. आपण वरती घेऊया ऍक्सिस झेड. तर लेट पी बी अ पॉइंट ऑन झेड ऍक्सिस. सपोज हा पी पॉइंट आहे या झेड ऍक्सिस वर ऍट डिस्टन्स आर. तो किती डिस्टन्स वर आहे, आर. कुठून, फ्रॉम द लेंथ एलिमेंट डीएल. आता ही वायर आहे, ह्या वायरची टोटल लेंथ जी पण असेल ती इक्वल टू सर्कम्फरन्स असेल 2πr. बरोबर. या सर्कलची लेंथ किंवा सर्कम्फरन्स ऑफ दिस सर्कल इज 2πr if capital R is the radius. 2πr is the circumference of this, and this circumference is made up of small elements, small pieces like dl. This one is dl, another also dl, 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 so many dls, and summation of all dls that give you 2πr. तर हा जो सर्कम्फरन्स आहे सर्क्युलर लूपचा, तो डीएल सारख्या मेनी एलिमेंट्सने, डीएल 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 सारख्या मेनी एलिमेंट्सने बनलेला आहे. टोटल या डीएल ची टोटल काय असेल, 2πr असेल. लक्षात ठेवा, इंटिग्रेशन ऑफ डीएल, इंटिग्रेशन ऑफ डीएल इज 2πr. म्हणजे यांची सम जर केली तर ती काय मिळणार आहे, 2πr. व्हेरी सिंपल. बघा, पी बी अ पॉइंट ऑन द झेड ऍक्सिस ऍट अ डिस्टन्स आर. कुठून, फ्रॉम लाईन एलिमेंट डीएल. या डीएल पासून तो पी असा तिरकस स्लांटिंग आहे, आर एवढ्या अंतरावर तो पी पॉइंट आहे डीएल पासून. डीएलच्या सेंटर किंवा डीएल पासून. समजलं मग. लेट पी बी अ पॉइंट ऑन झेड ऍक्सिस ऍट अ डिस्टन्स आर फ्रॉम द एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट or a line element dl of the loop. किंवा dl पासून p हा असा तिरकस r एवढ्या अंतरावर आहे. मग आता बघा, युजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, द मॅग्निट्यूड ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड dB. बायोट-सावर्ट लॉ पासून आपण काय उपयोग करू शकतो, तर dB आपण मॅग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मॅग्नेटिक फील्ड dB कोणामुळे, फक्त डीएल मधून आय हे करंट गेल्यामुळे किती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल हे आपल्याला बायोट-सावर्ट लॉ ने फाइंड आउट करता येतं. ऍक्च्युअली बायोट-सावर्ट लॉ काय आहे, डीबी मीन्स द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंट डीएल इज μ0 अपॉन 4π I dl साइन ऑफ थिटा अपॉन आर स्क्वेअर. असा हा डीबी या फॉर्म्युल्याने फाइंड आउट करू शकतो. हे कोणी सांगितलं, बायोट-सावर्टने. आणि ह्यालाच आपण वेक्टर फॉर्म मध्ये जर लिहिलं, ह्यालाच आपण वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिलं तर ते असं लिहू शकतो. बघा, डीएल क्रॉस आर. इथं आर जास्त ऍडजस्ट केलेला आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली खाली डिनोमिनेटरला आर स्क्वेअरच पाहिजे, पण इथं आपण क्यूब घेतला आणि वरती एक आर ऍडजस्ट केला, कारण हे दोन वेक्टरच्या आपण क्रॉस प्रोडक्ट करायचं आहे. दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट करायचा आहे.
म्हणजे तोच लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, हाच लॉ हा आहे, फक्त हा वेक्टर फॉर्म मध्ये आहे आणि तो मॅग्निट्यूड फॉर्म मध्ये आहे. ओके, तर युजिंग बायोट सावर्ट लॉ द मॅग्निट्यूड ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड डीबी या लेंथ इलेमेंटमुळे ह्या पी पॉइंटवर जे पण मॅग्नेटिक फील्ड असेल डीबी ते किती असेल, इतकं असेल. हे कुठून तयार केलं आपण, ह्या लॉ वरून. तर म्यू 0.4 आय जसाच्या तसा हा, फक्त इथं डीएल साइन थिटा हा कोणाच्या तरी क्रॉस प्रॉडक्टचं आन्सर आहे. मग इथं आर क्यूब करायचा आणि वरती आर मल्टिप्लाय करायचा, मल्टिप्लाय न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय वेक्टर आर, मग तो बनेल असा. म्हणजे याच्यापासून आपण असं लिहू शकतो किंवा याच्या अनुसार आपण असं लिहू शकतो, जशी गरज आली तसं. मग हा तोच लॉ आहे, फक्त वेक्टर फॉर्म मध्ये आहे. समजला. डीबी इज इक्वल टू म्यू 0.4 आय magnitude of this cross product of two vectors dl and r upon r cube. This is the Biot-Savart law. मग आता बघा, any element dl will always be perpendicular. असा हा डीएल आपण कन्सिडर जो केला, असे कोणता पण इलेमेंट डीएल हा नेहमी कोणाला परपेंडिक्युलर असेल, या वेक्टर आर ला परपेंडिक्युलर असेल. जर तुम्ही इथं लेंथ इलेमेंट इथं घेतला, हा एवढा लेंथ इलेमेंट डीएल घेतला, तर हा परपेंडिक्युलर असेल, म्हणजे हा आर असा असेल परपेंडिक्युलर, ह्याला हा परपेंडिक्युलर असेल. हा लेंथ इलेमेंट आहे, लेंथ इलेमेंट, आणि ह्याला हा आर परपेंडिक्युलर असेल. लक्ष द्या, एनी इलेमेंट डीएल will always be perpendicular to the vector r from the element to the p. या इलेमेंट पासून p पर्यंत हा वेक्टर r कोणता पण इलेमेंट घ्या, असा इथून जरी घेतला, हा असा या सेंटर पासून, डीएल च्या सेंटर पासून, तर आर हा त्या डीएल ला परपेंडिक्युलर असेल फ्रॉम पी. नंतर द इलेमेंट डीएल इज इन द एक्स वाय प्लेन. आता हे डीएल इलेमेंट कुठे आहेत, आडव्या हॉरिझॉन्टल सर्कलवर आहेत, म्हणजे ते कोणत्या प्लेन मध्ये आहेत, एक्स वाय. ओके, तर द इलेमेंट डीएल इज इन द एक्स वाय प्लेन. डीएल कोणता पण इलेमेंट घ्या तुम्ही, हा इथला घ्या, इथला घ्या, तर तो एक्स वाय प्लेन मध्ये आहे. व्हाईल पण द वेक्टर आर इज इन द वाय झेड प्लेन. डीएल हा एक्स वाय प्लेन मध्ये आहे, आडवा आहे, पण आर मात्र वाय आणि झेड, हा वाय, हा एक्स, हा वाय आणि हा झेड, तर झेड आणि वाय, झेड वाय प्लेन मध्ये आहे किंवा वाय झेड प्लेन मध्ये तो आहे आर. हा वेक्टर आर इज इन द वाय झेड प्लेन. हा झेड ला वाय परपेंडिक्युलर आहे, हा झेड ला वाय असा आडवा आहे, हॉरिझॉन्टल म्हणजे परपेंडिक्युलर आहे. तर द इलेमेंट डीएल इज इन द एक्स वाय प्लेन. डीएल हा एक्स वाय प्लेन मध्ये आहे, व्हाईल द वेक्टर आर इज इन द वाय झेड प्लेन, आणि आर वेक्टर हा वाय झेड प्लेन मध्ये आहे. ओके, म्हणजे हे एक्स वाय असे आडवे कन्सिडर करा. हेन्स, आणि म्हणून आर आणि डीएल हे काय आहेत, एकमेकांना क्रॉस आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. काय आहे, डीएल आणि आर हे एकमेकांना कशा आहेत, क्रॉस मध्ये आहेत. म्हणून क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दिस आर इज अ पोझिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंथ इलेमेंट डीएल. याच्या सेंटर पासून तो आर असा तिरकस आहे. ओके, म्हणून मग डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स काय येणार, डीएल इंटू आर साइन ऑफ 90. साइन 90 ची व्हॅल्यू काय येणार, 1. मग यांचा क्रॉस प्रॉडक्टचा आन्सर डीएल आर साइन थिटा, पण थिटा इथं किती आहे, 90 डिग्रीचा आहे हा, आणि तो 90 म्हणजे साइन 91 असेल व्हॅल्यू, आणि साइन 91 व्हॅल्यू पुटअप केली तर डीएल आर इंटू साइन थिटा साइन 90 चा आन्सर काय येईल, मग फक्त डीएल आर येईल. यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट किती आला, डीएल आर. आता हा डीएल इंटू आर इथं पुटअप करा फक्त, बस. बघा, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0.4 बरोबर, आय जसाच्या तसा, आणि ह्या मॅग्निट्यूड ऑफ डीएल क्रॉस आर
दिस वन इज द क्रॉस प्रॉडक्ट, दिस इज द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रॉडक्ट, म्हणजे याचा आन्सर हा आहे. मग डीएल इंटू आर याची व्हॅल्यू पुटअप करा, डीएल इंटू आर, पण तो एक आर वरचा आणि खालचा कॅन्सल झाला. मग वरचा आणि खालचा एक एक कॅन्सल झाला, खाली काय शिल्लक राहील फक्त आर क्यूब आणि वरती डीएल. समजलं? इथं डीएल इंटू आर असा होता, याची व्हॅल्यू डीएल इंटू आर होते. आय जसाच्या तसा म्यू 0.4 पाय आय जसाच्या तसा, आणि इथं क्यूब आहे, तो क्यूबचा एक आर आणि हा एक आर काय झाला कॅन्सल. मग क्यूब मधून एक आर गेला, फक्त राहिलं किती मग आर स्क्वायर. ओके. मग परंतु आता हे इक्वेशन आपण डीबीचा मॅग्निट्यूडचं इक्वेशन, या डीबीचं मॅग्निट्यूड म्हणजे व्हॅल्यू किती असेल इतकी असेल, परंतु आपल्याला आर ची व्हॅल्यू इथून हा एवढा सपोज झेड आहे, ही लेंथ किती आहे झेड, ही किती आहे आर, हा ही लेंथ किती आहे कॅपिटल आर, म्हणजे हा एक राईट अँगल्ड ट्रँगल तयार झाला की ज्याचा बेस आर आहे, ज्याची परपेंडिक्युलर हाईट झेड आहे आणि ज्याचा हायपोटेनियस आर आहे. मग बाय पायथागोरस आपण आर ची व्हॅल्यू, या आर ची व्हॅल्यू आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू कशी लिहू शकतो, हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू बेस स्क्वेअर म्हणजे आर स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर झेड स्क्वेअर. इथून इथपर्यंत हे डिस्टन्स आपण झेड कन्सिडर करतोय. ओके. मग आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू कॅपिटल आर स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर फक्त पुट करायची आहे, हे जसंच्या तसं डीबी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाय आय डीएल जसाच्या तसा, फक्त आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपण पायथागोरसने फाइंड आउट केली. समजलं ना? राईट अँगल ट्रँगल मध्ये हा बेस आहे कॅपिटल आर, रेडियस इज द बेस, रेडियस ऑफ द सर्कल इज बेस, and this one is perpendicular height z, and this slanting means hypotenuse r. So hypotenuse square is equal to base square plus height square. मग ह्या r square ची व्हॅल्यू ही आपण इकडे पुट अप केली आणि हे इक्वेशन पर्यंत पोहोचलो. समजलं? आता पुढची गोष्ट बघा. नाउ डायरेक्शन ऑफ डीबी. आता हा जो डीबी आहे हा रिझल्टंट आहे, म्हणजे याच्यामधून सर्क्युलर लूप मधून करंट फ्लो होत आहे. आपण पूर्ण फुल कंप्लीट लूपचं इफेक्ट नाही पाहते अगोदर, आपण फक्त डीएल एवढ्या एलिमेंट मधून जर करंट गेलं तर किती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल ते इतकं असेल आणि त्याची डायरेक्शन ही कशी असेल तर बघा, डायरेक्शन हा डीबी रिझल्टंट आहे, याचे दोन कंपोनंट वेक्टर आहेत. या झेड ऍक्सिसच्या अलाउंग जो कंपोनंट आहे हा, म्हणजे हे याचं स्प्लिटिंग जर केलं ह्या डीबीचं, तर this and this, these two are the component vectors. Along z, dbz is the component vector, and along this or horizontal, this one is db perpendicular is the component. dbz आणि db perpendicular असे दोन कंपोनेंट ह्या db चे आहेत. आणि db ची डायरेक्शन कशी आहे तर बघा, the direction of db is perpendicular to the plane formed by dl and r. हा dl आणि जो r आहे हा, तर यांचं जे प्लेन आहे त्या प्लेनला हा db कसा असेल परपेंडिक्युलर आहे. मेन पॉइंट बघा, डायरेक्शन ऑफ db is perpendicular to the plane formed by dl and r. इट्स म्हणजे डीबीचा, या डीबीचा इट्स अ झेड कंपोनेंट. डीबीचा झेड कंपोनेंट काय आहे डीबी झेड आहे. हा डीबी झेड हा वेक्टर, म्हणजे याचं स्प्लिटिंग केलं तर दोन वेक्टर आणि त्याच्यातला हा कंपोनेंट डीबी झेड आहे. तर इट्स म्हणजे डीबीचा, इट्स अ झेड कंपोनेंट इज डीबी झेड अँड द कंपोनेंट परपेंडिक्युलर टू झेड ऍक्सिस, आणि या झेडला परपेंडिक्युलर जो असेल तो डीबी परपेंडिक्युलर असा वापर केलेला आहे. हे नोटेशन आहे डीबी परपेंडिक्युलर. मग ह्या डीबीचे दोन कंपोनेंट आहेत, डीबी झेड अलॉंग झेड ऍक्सिस अँड डीबी परपेंडिक्युलर अलॉंग परपेंडिक्युलर टू द झेड ऍक्सिस. झेड ऍक्सिसला तो परपेंडिक्युलर आहे. ओके, डीबी परपेंडिक्युलर. मग हे जे कंपोनेंट्स आहेत बघा,
द कंपोनेंट्स डीबी परपेंडिक्युलर व्हेन समड ओव्हर, म्हणजे डीबी हे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते या दोघांनी कंट्रीब्यूट केलेलं आहे, या दोघांमुळे हे तयार झालेले रिझल्ट. पण हा जो कंपोनेंट आहे डीबी परपेंडिक्युलर याची जर टोटल सम केली तर ती 0 येणार. कारण तो आउटसाइडला आहे, या सर्कलच्या आउटसाइड डायरेक्शनला आहे. तर बघा, द कंपोनेंट डीबी परपेंडिक्युलर म्हणजे हा की जो झेड ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर आहे आणि ह्या डीबीचा तो एक कंपोनेंट आहे. तर द कंपोनेंट डीबी परपेंडिक्युलर व्हेन समड म्हणजे सगळा एकत्र केला, डीबी डीबी असे सगळ्या सर्कलचे तिकडे डीबी 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 असे, ह्याला असे परपेंडिक्युलर असतील. ही वायर आहे, इथं 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 असे सो मेनी डीबीज असतील आणि यांची जर आपण सम केली, एकत्रीकरण केलं तर आन्सर काय येणार? इल्ड 0. आन्सर इज 0. का? बिकॉज ॲज दे कॅन्सल आउट ड्यू टू सिमेट्री. इकडचा झेड तिकडच्या झेडला कॅन्सल करेल, सॉरी इकडचा डीबी परपेंडिक्युलर, हा जो झेड ऍक्सिस आहे हा डीबी परपेंडिक्युलर त्याला असा आहे, या पॉइंटला लगेच इथं गेले असा असेल, इथं असा. मग या प्रत्येकाला, याला हा परपेंडिक्युलर आहे तो कॅन्सल करेल, याला हा परपेंडिक्युलर असेल इकडे तो कॅन्सल करेल आणि त्यांची सम काय येणार? इल्ड्स 0. बिकॉज दे कॅन्सल आउट ड्यू टू सिमेट्री. सिमेट्रिकल असेल ना, म्हणून तो कॅन्सल करेल. हेन्स मग आता राहिला काय? डीबी परपेंडिक्युलरची सम ही 0 झाली, मग राहिला काय? तर डीबी झेड. हेन्स ओनली झेड कंपोनेंट रिमेन्स. या झेड कंपोनेंट म्हणजेच डीबी झेड तो फक्त शिल्लक राहतो अँड दॅट कंट्रीब्युट्स द मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पॉइंट पी. आणि पी या ठिकाणी जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे हे फक्त आणि फक्त डीबी झेड मुळे आहे, डीबी परपेंडिक्युलर मुळे नाही. तर बघा, द नेट कंट्रीब्युशन म्हणजे प्रमुख योगदान, टोटल योगदान या डीबीचं, ही डीबीची व्हॅल्यू यायला. द नेट कंट्रीब्युशन अलॉंग द झेड ऍक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय इंटिग्रेटिंग डीबी झेड. आता डीबी परपेंडिक्युलरची सम 0 आली, मग राहिलं काय? मग डीबी झेड हे जे असे झेड ऍक्सिसच्या अलॉंग असतील त्यांचं सम करा किंवा इंटिग्रेशन करा, त्यांचे कंट्रीब्युशन अलॉंग झेड ऍक्सिस. मग इंटिग्रेटिंग डीबी झेडला जर इंटिग्रेट केलं तर त्याच्या आन्सर काय येणार? डीबी कॉस ऑफ थिटा. का असं? का? कारण हा जो थिटा अँगल आहे हा डीबी झेड आणि हा डीबी, बरोबर. तर डीबी झेडची व्हॅल्यू आपण कशी फाइंड करू शकणार? लक्ष द्या, इथं आपण ह्या डीबी झेडची व्हॅल्यू कशी फाइंड करणार? हा फाइंड करायचा आहे आणि थिटाचा हा ऍडजसंट साइड आहे डीबी झेड. हा वेक्टर डीबी झेड वेक्टर या थिटाचा कसा आहे? ऍडजसंट आहे. ऍडजसंट असेल तर कॉस ऑफ थिटा. कॉस थिटा कसा लिहिणार? दिस डीबी झेड अपॉन हायपोटेन्यूस. ओके, डीबी झेड अपॉन डीबी. मग आता बघा, याचा कॉस थिटा कसा लिहिणार? हा ऍडजसंट, कारण थिटाचा हा ऍडजसंट आहे म्हणून आपण कॉस वापरतोय. तर कॉस रेशो कसा लिहिला जाईल? कॉस ऑफ थिटा ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेन्यूस. मग ऍडजसंट साइड कोणती आहे? डीबी झेड, बरोबर. अपॉन हायपोटेन्यूस कोण आहे या ट्रायंगल मध्ये? डीबी. हा डीबी आहे. ओके, मग आता बघा, आपल्याला डीबी झेड पाहिजे तर हा डीबी मल्टिप्लाय करायला, हा डीबी झेड पाहिजे आहे तर हा डीबी ला इकडे ट्रान्सफर करा. तर डीबी कॉस ऑफ थिटा इज इक्वल टू डीबी झेड. हे असं लिहिलेलं बघा, डीबी झेड इज इक्वल टू डीबी कॉस ऑफ थिटा. हे कसं आलं? समजलं? समजलं. कॉस रेशो लिहायचा या थिटा अँगलच्या. आता हा थिटा, तर हा पण थिटा आहे, हा थिटा म्हणून हा थिटा आहे. ओव्हर द एंटायर लूप, आणि पूर्ण लूप चा विचार करू आपण. बर, कॉस थिटा अजून या थिटाच्या कॉस रेशो लिहा. हा बेस आहे, ही हाईट आहे,
हा हायपोटेनियस आहे आर, हा जेड हाईट आहे आणि कॅपिटल आर हा बेस आहे. मग या थिटाचा कॉस रेशो कसा लिहिणार? ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेनियस. ऍडजस्टंट आहे आर अपॉन हायपोटेनियस येणार स्मॉल आर. ओके, हा कॉस थिटा, या थिटाच्या कॉस रेशो लिहिला आर अपॉन आर. पण आर ची व्हॅल्यू पायथागोरसने आपण आता आर ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू शकतो. आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपल्याला ही माहिती आहे. मग आर ची व्हॅल्यू फक्त आर ची काय येणार? अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. मी जेड अगोदर लिहिला, आर नंतर लिहिला, काही फरक पडत नाही. मग ही आर ची व्हॅल्यू आहे. किंवा ह्याला आपण असं पण लिहू शकतो, जेड स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर रेस टू हाफ, हा सेकंड रूट. स्क्वेअर रूट कसं लिहितात? हे स्क्वेअर रूट काढायचे असेल तर असं लिहितात. यालाच आपण असं पण लिहू शकतो. ओके, मग आता बघा, कॅपिटल आर अपॉन आर हा कॉस रेशो इथला. कॅपिटल आर जसाच्या तसा, स्मॉल आर ची व्हॅल्यू आपल्याला आर स्क्वेअर ची पायथागोरस वरून ही बनवलेली आर ची व्हॅल्यू काय आहे? ही असेल अंडर रूट ऑफ दिस. बरोबर. आता बघा पुढची गोष्ट, आता बीझेड म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग झेड ऍक्सिस, म्हणजेच अलॉंग ऍक्सियल पॉइंट ड्यू ऑफ करंट कॅरिंग लूप. ह्या करंट कॅरिंग लूपच्या झेड हा ऍक्सिस आहे आणि म्हणून अलॉंग झेड जे पण मॅग्नेटिक फील्ड असेल ते बी झेड आपण घेऊया. हा, हे बी झेड जे आहे तर टोटल असेल. टोटल म्हणजे हे पूर्ण लूप मुळे असे डीएल सारखे सगळे ऍड करून द्या. हा, आता एका डीएल चं किती निघतं? डीबी झेड एवढं निघतं. डीबी झेड बरोबर. मग टोटल लूपचं एंटायर लूप, लक्ष द्या, द नेट कंट्रीब्युशन अलॉंग द झेड ऍक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय इंटिग्रेटिंग डीबी झेड. म्हणजे हे डीबी झेड सारखे एका इलेमेंटचा कंपोनेंट डीबी झेड, एका इलेमेंटचा जे मॅग्नेटिक फील्ड येणार ते डीबी झेड, असे सो मेनी इलेमेंट्स आहेत. डीएल 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 डीएल, ह्या सगळ्यांची सम करा. म्हणजे काय करा? इंटिग्रेशन करा. डीबी झेड चे इंटिग्रेशन केलं काय मिळणार आहे आपल्याला? टोटल मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पॉइंट पी ड्यू टू होल सर्क्युलर लूप बीझेड भेटणार आहे. मग तो कसा भेटणार आहे? डीबी झेडचं इंटिग्रेशन केलं. ओके, आता इंटिग्रेशन जसंच्या तसं डीबी झेड ची व्हॅल्यू आपण बघूया. कोणती व्हॅल्यू आहे? डीबी कॉस ऑफ थिटा. डीबी झेड ची व्हॅल्यू काय आहे? डीबी कॉस ऑफ थिटा, डीबी झेड ची व्हॅल्यू. आता बघा हे इंटिग्रेशन जसंच्या तसं डीबी ची व्हॅल्यू काय आहे? डीबी ची ही व्हॅल्यू आहे बघा, म्यू 0.4 पाय आय डीएल अपॉन दिस ब्रॅकेट. म्यू 0 आय 4 पाय, म्यू 0 आय अपॉन 4 पाय टेकन इंटिग्रेशन outside of the integration. Why? Because fixed constant, it is fixed. and integration कोणाचं होऊ शकतं? मग या फॅक्टरचं डीएल अपॉन दिस ब्रॅकेट. मग हा इतका आपण बी लिहिला, सॉरी डीबी लिहिला, फक्त काय लिहिला? हा डीबी झेड म्हणजे काय? डीबी कॉस थिटा. डीबी झेड म्हणजे डीबी कॉस थिटा. हा कॉस थिटा जसाच्या तसा. डीबी ची व्हॅल्यू फक्त आपण याला इंटिग्रेशन मध्ये टाकलं, ज्याचं होऊ शकतं ते आणि ज्याचं होत नाही ते इंटिग्रेशनच्या आउटसाइड. समजलं का? मग बघा, डीबी झेड डीबी इंटू कॉस थिटा आणि डीबी ची व्हॅल्यू काय आहे? एवढी व्हॅल्यू ठेवली इथं आणि इथे इंटिग्रेशन आहे ते ज्याला लागू पडेल ते फक्त इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये आणि बाकीचे बाहेर, आणि कॉस थिटा जसाच्या तसा. समजलं? आता बघा पुढचं, या ठिकाणी म्यू 0 आय अपॉन 4 पाय जसाचा तसा. म्यू 0 आय अपॉन 4 पाय नेक्स्ट स्टेप. मग आता इंटिग्रेशन डीएल अपॉन धिस ब्रॅकेट जशीच्या तशी डीएल अपॉन. आता लक्ष असं द्या, फक्त कॉस थिटाची व्हॅल्यू काय आहे? ही आहे बघा. हा कॉस थिटा जो आहे तो आर अपॉन, याला आपण कसं लिहू शकतो? आर अपॉन जेड स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर चा हाफ पॉवर. हा रूट म्हणजे हाफ पॉवर. जेड स्क्वेअर बाय झेड स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर,
आर अपॉन ही कशाची व्हॅल्यू, हे बघा फक्त ह्या कॉस थिटाची व्हॅल्यू, ही कॉस थिटाची व्हॅल्यू, हे सगळं जसंच्या तसं बघा. म्यू 0 आय अपॉन 4 पाय जसाच्या तसा. डीएल अपॉन हा डीएल अपॉन हा सिंगल ब्रॅकेटचा पॉवर इथं काहीच नाही म्हणजे काय सिंगल आहे. आणि ह्या कॉस थिटाची व्हॅल्यू डीएल अपॉन हा सिंगल आणि कॉस थिटाची व्हॅल्यू आहे आर अपॉन या ब्रॅकेटचा हाफ. हा सिंगल प्लस हाफ किती होईल 3/2. सिंगल सिंगल म्हणजे हे बघा समजतंय ना, डीएल अपॉन हाफ इथं आहे डीएल अपॉन हा एक आहे 1 ब्रॅकेटचा पॉवर 1. पण कॉस थिटाची व्हॅल्यू काय आहे, कॉस थिटाची व्हॅल्यू आर अपॉन हे आहे. मग हा आर इथं आणि याचा हाफ याच्यामध्ये मर्ज केला ह्या 1 मध्ये. कॉस थिटाची व्हॅल्यू ही फक्त इथं मर्ज केली बरोबर. तर हा आर इथं येऊन जाईल, इथं आला आणि हा हाफ या 1 मध्ये ऍड करा म्हणजे 1 प्लस हाफ काय असेल 3/2 बरोबर 3/2. तर हा 3/2 पॉवर आला. समजलं, व्हेरी सिंपल. कॉस थिटाची व्हॅल्यू फक्त ही इथं मर्ज केलेली कॉस थिटाची व्हॅल्यू ती आर अपॉन ब्रॅकेट रेस टू हाफ, दिस ब्रॅकेट रेस टू हाफ, तो हाफ या कॉस थिटाचा आणि हा 1 काय झाला डीएल जसाच्या तसा, आर पण हा जसाच्या तसा. तर याची व्हॅल्यू आपण 3/2 पॉवर 3/2 असेल. ओके, आता बघा हे काही डिफिकल्ट एवढं नाही. तर आता म्यू 0.4 पाय आय जसाच्या तसा, आर जसाच्या तसा आणि हा पण जसाच्या तसा खालचा ब्रॅकेट z² + r² कॉमनली रेस टू 3/2. फक्त इंटिग्रेशन कोणाचं होईल, मग इंटिग्रेशन फक्त कोणाचं होईल, ह्या डीएलचं इंटिग्रेशन होईल. इंटिग्रेशन डीएल म्हणजे डीएल डीएल सारखे सो मेनी ऍड करा, तुम्हाला काय मिळेल सरकमफरन्स 2 पाय आर. मी अगोदरच सांगितलं 2 पाय आर. ह्या डीएल ची व्हॅल्यू आपण 2 पाय आर पुट केली. इंटिग्रेशन डीएल ची व्हॅल्यू हे बाकीचं फिक्स आहे, आर दिस ब्रॅकेट सगळं फिक्स आहे म्हणजे त्याच्यात चेंज नाही. फक्त इंटिग्रेशन डीएल ची व्हॅल्यू 2 पाय आर असेल बरोबर. मग आता बघा याच्यात काय कॅन्सल होण्यासारखं असेल तर करून टाकावे. म्यू 0.4 पाय जसाच्या तसा, सॉरी हा 2 ने 4 ला कट केलं, 2 2 जा 4 म्हणजे 2 पाय पाय कॅन्सल, पाय कॅन्सल आणि 2 ने 4 ला डिवाइड केलं 2, 2 ने 4 ला डिवाइड केलं 2, म्यू 0.2. समजलं, हा आय जसाच्या तसा आर आणि हा आर, हा 2 कट झाला, हा इथं हा आर इंटू आर आर स्क्वेअर आय आर स्क्वेअर आणि अपॉन ही ब्रॅकेट ॲज इट इज, ही ब्रॅकेट ॲज इट इज 3/2. इथं 3/2 लिहायचं राहून गेला. एक मिनिट. तर म्यू 0 अपॉन या 2 ने या 4 ला कट केलं तो 2 म्यू 0.2 आय जसाच्या तसा आर इंटू आर आर स्क्वेअर आणि अपॉन हा ब्रॅकेट जसाच्या तसा. This is the required magnetic field along the axial point. तो कशावर डिपेंड आहे, या झेड डिस्टन्स वर डिपेंड आहे आणि ही रेडियस वर पण डिपेंड आहे इनव्हर्सली बरोबर. आता बघा पुढचे केस. दिस इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आय. करंट आय फिरल्यामुळे इन द लूप ऑफ रेडियस आर, ज्या लूपची रेडियस किती होती आर होती, कॅपिटल आर, ऑन ए पॉइंट ऍट पी. पी या ठिकाणी करंट इथं फिरणार आहे आडवं आणि त्या पॉइंट पी ला वरती की जो ऍक्सिस वर आहे तिथं मॅग्नेटिक फील्ड किती असेल इतकं असेल ऑन ए पॉइंट पी ऑन द झेड ऍक्सिस ऑफ द लूप. आता स्पेशल केस, स्पेशल केस काय आहे बघा. ऍज अ स्पेशल केस द फील्ड ऍट द सेंटर ऑफ द लूप. आता आपल्याला इथं नाही काढायचंय फील्ड, कुठं पाहिजे या लूपच्या बरोबर सेंटरला पाहिजे. लूप आडवा आणि त्याच्या सेंटरला मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड करायचे. मग झेड हा झेड काय असेल, जर हा पॉइंट इथं घेतला तर या झेडचा काय संबंध आहे, ते झेड अंतर राहणार
नाही, मग याच्यातला झेडची व्हॅल्यू काय करा, 0 टाका. काय करा, 0 पुटअप करा. ह्या व्हॅल्यू या फॉर्म्युल्यामध्ये झेडची व्हॅल्यू 0 पुटअप करा. ऍक्सिसवर असेल तर झेड घ्यावा लागेल, ऍक्सिसवर नसेल पण सेंटरला असेल तर झेडची व्हॅल्यू काय घ्यायची, 0. का घ्यायची, कारण तो पॉइंट आता इथे जिथं आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड पाहिजे तो पॉइंट ऍट द सेंटर आहे, ऍट द सेंटर ऑफ द लूप. स्पेशल केस. तर बघा, ऍज अ स्पेशल केस द फील्ड at the center of the loop is obtained from the above equation by letting z is equal to 0. Letting means by putting z is equal to 0. मग या एक्सप्रेशन मध्ये z ची व्हॅल्यू 0 पुट अप केली. 0 प्लस आर स्क्वेअर, आर स्क्वेअर, बरोबर. मग या ठिकाणी म्यू 0.2 जसाचा तसा, आय जसाच्या तसा. आता हा झेड स्क्वेअरची व्हॅल्यू 0 झाली. आय पण जसाच्या तसा आहे, म्यू 0 आय अपॉन 2. तर आता झेडची व्हॅल्यू 0 झाली तर वरती आहे बघा, हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, वरती आर स्क्वेअर आहे आणि हा 0 टाकून इथं काय आहे, आर स्क्वेअरच्या 3/2 पॉवर आहे. 3/2 आर स्क्वेअरच्या 3/2. मग हा 2 कॅन्सल, बरोबर. मग राहिला काय, आर स्क्वेअर वरती अपॉन आर क्यूब. आता याच्यातले पूर्ण स्क्वेअर गेले आणि याच्यातले 2 गेले, राहिला काय, फक्त आर. म्हणजे याचे आन्सर जे येणार ते 1/r येणार. तर ते 1/r आलं. बघा, B0 0 फॉर ऍट द सेंटर, म्यू 0 आय. समजलं. मग हे आर स्क्वेअर कसे कमी झाले, 1/, समजलं, म्यू 0.2 आय, म्यू 0.2 आय. आणि ह्या आर स्क्वेअर आणि याची व्हॅल्यू 0 आणि हे कॅल्क्युलेशन केलं तर याचं आन्सर 1/r, 1/r, बरोबर. आता हे झालं फक्त एका लूप साठी. एकच राऊंड असेल तर इतकं सेंटरला मॅग्नेटिक फील्ड असेल. पण जर कॉईल अशी सो मेनी टर्न असतील, हा एक टर्न, दुसरा टर्न, तिसरा टर्न, चौथा टर्न, n टर्न्स फॉर ए कॉईल ऑफ n टर्न्स, काय करायचं, एका टर्नला एवढं मॅग्नेटिक फील्ड. फुल कॉईलला की जिला n टर्न्स आहेत तिला किती, तर मल्टिप्लाय करायचं, फक्त याला मल्टिप्लाय n ने मल्टिप्लाय करायचं. n म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स. तर n मल्टिप्लाय केलाय, म्यू 0 आय अपॉन 2r, म्यू 0 आय अपॉन 2r जसाच्या तसा. फक्त n हे एका लूप साठी आहे मॅग्नेटिक फील्ड. तर पूर्ण कॉईल की जिच्यात n टर्न्स आहेत तिचं किती, तर ते n हे इतकं असेल, म्यू 0 n आय अपॉन ट्वाइस आर. आणि इथं B0 म्हणजे एका सिंगल कॉईलच्या सेंटरचं आहे. पण आपल्याला होल जी कॉईल असेल अशी तिच्या सेंटरला, पूर्ण कॉईलच्या सेंटरला किती असेल, तर हे इतकं असेल, म्यू 0 n आय अपॉन 2r. समजलं. तर अशा प्रकारे हे डेरिवेशन आहे, व्हेरी सिंपल आहे. नाउ विल स्टॉप हियर.